साध संगत जी, आप सब जी नूं श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी के 100 साला प्रकाश पुरब ते लख लख बधाई होवे। ते मेरा नाम रुपिंदर सिंह है जी। मैं पिछले 14 सालों तो मैलबर्न दे विच सैटल हाँ सतगुरु जी की कृपा नाल परिवार समेत। ते इत्थे सतगुरु जी की कृपा नाल साध संगत की सेवा कर रहे हैं। मेरा पिछोकड़ पिछे बरनाले तो हाँ जी। मैं संत फतेह सिंह जी का पोतरा ते संत हरदयाल सिंह जी का सपोतरा जी बरनाले तो। तो सतगुरु जी बड़ी कृपा की है साडे परिवार ते आप जी नाल कुछ मैं साखियाँ जो मेरे नाल जां मेरे परिवार नाल वापरियां ने सतगुरु जी कृपा की वो साझियाँ करन लगे हैं। तो साध संगत जी, जदों जन्म होया नामधारी परिवार चौथी पीढ़ी च तो पर यह सीगा कि एक नामधारी हाँ, पता कुछ नहीं सी नामधारी मर्यादा बारे जां पंथ बारे। बस मेलिਆਂ ते जाईदा सी परिवार नाल ते मत्था टेक के वापस आ जाईदा सी। कदे सतगुरु जी दे नाल कोई वचन विलास जां कोई इदां दा कोई परसनल कुछ रिलेशन जां इदां कुछ नहीं सीगा मन च। बड़ा घरदिਆਂ ने भी कहना कि तुसीं हुण जवान हो गए हो, नितनेम करया करो, पाठ करया करो, अपना धर्म है यह अपना पंथ है। पर वो चलो उम्र उदां दी सी कि पता नहीं सी कि किदां करना आ। सतगुरू पिता जी हुणां नूं बड़ा शौक सी कि कोई ना कोई सिख घर आवे ते उन्हां दी सेवा करन। ते साडे इलाके च मेरे उस्ताद जी ने जिन्हां कोलों मैं पाठ सिੱਖਿਆ संत हरी सिंह जी सी, वो नामधारी पंथ च उन्हां नूं कलयुग करके जाणदे सी। ते वो थोड़ा जिहा सुभाਅ पक्षों थोड़े करड़े सी, इस करके उन्हां नूं कलयुग कहंदे सी सारे जणे। ते संत पापा जी हुणां उन्हां नूं बड़ा कहना कि आओ कदे घरे दर्शन दिओ। उन्हां कहना कोई नहीं आया आवांगा आवांगा आवांगा। तो इदां करदे करदे बड़ा समा लंघ गया। सतगुरू ने कृपा की उन्हां दे मन च किते आया कि हरी सिंह मैं बड़ा वड्डा संत बन गया तो कोई सिख ने मैनूं बड़े चिर हो गया अर्ज करदे नूं कि उहदे घरे जाइए। साडे घर दा उन्हां नूं कोई पता नहीं, कोई एड्रैस, कोई पापा दा नाम कुछ नहीं सी पता। उन्होंने इन्ना पता सी कि बरनाले कोई सिख हैगा जिन्हें मैनूं अर्ज की है। तो वो आए बरनाले। सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह जी तो किसी कुछ कारणों करके वो बेमुख हो गए सन। तो बख्शबंदी कराउण जा रहे सी वापस भैणी साहब, तो बरनाले आके उन्होंने मन च आया कि मैं साडे घर दर्शन देवां। वो बस स्टैंड उतर गए तो उत्थों पुछदे पुछदे कि नामधारियां दे घर जाना, नामधारियां दे घर जाना। ते साडे परिवार पुराना होण करके कूकियां दा घर मशहूर साडे शहर दे विच। ते वो पुछदे पछांदे आए तो आउंदे आउंदे उन्हां दा किते पैर गंदे ते टिक गया, नाली च पै गया। तो वो पुछदे पुछदे जदों साडे घर पहुंचे तो मैं ते पिता जी वर्कशाप काम करदे सी। तो पिता जी देख के उन्होंने बड़े खुश होए कि अज तो सतगुरू ने कृपा की तो सिख आए है ना। उन्होंने बिठाया तो उन्होंने चरण धोते तो उन्होंने कहा भी अज तो धन भाग है, बड़ा सोहना दिन है कि तुसीं अज आए। उन्होंने कहा भी नहीं अज मैं रहना नहीं हैगा, मैं सच्चे पातशाह जी कोलों बख्शबंदी करवाउण लई चलिया। तो मैं इदां करके कुछ नाराज़गी हुई सी पातशाह जी नाल, ते वो बख्शबंदी अपनी करवाउण चलिया तो मैं काके नाल लै जाना। पिता जी उन्होंने कहा बड़ी वधिया गल है, तुसीं काके नाल लै जाओ। मैं उन्हां नाल पहली बार सतगुरु जगजीत सिंह जी के दर्शन कोठी च जाके कीते। ते कोठी गए तो अंदर चले गए। कोठी च सच्चे पातशाह जी अंदर चेयर च बाग च बैठे सीगे। तो सच्चे पातशाह जान की तैयारी सीगे ते सच्चे पातशाह जी आके गोल्फ कार ते बैठे ने। तो अगों उन्होंने जाके नमस्कार की उस्ताद जी ने। तो पातशाह जी उन्होंने दूरों देख के कहा भी अच्छा आ गया। तो उन्होंने कहा जी आ गया। तो सच्चे पातशाह कहते भी अच्छा हुण तो नहीं फिर किते जाना। कहते भी सच्चे पातशाह आप जी बख्श लो, बड़ियां भुलां होईयां ते हुण बख्श लो। सच्चे पातशाह उन्होंने वचन विलास करते करते मेरे वाल इशारा किया कि यह काका कौन है। तो उन्होंने कहा भी ये काका बरनाले तो हाँ, तो इनू मैं पाठ सिखाउणा आ, तो इनू तां नाल लेके आया। सच्चे पातशाह जी हस के कहते भी अच्छा सिर्फ पाठ ही सिखाउणा है, कोई होर गुण नहीं देना। तो उन्हें भी हस के इदा वचन विलास होए। चलो कोठी चो आए, रात नूं भैणी साहब रुके उत्थे। तो सबब नाल संत जोरा सिंह जी हिम्मतपुरे तो डेरे तो उत्थे गए भैणी साहब राती। तो असीं राती ही उन्हां नाल वापस हिम्मतपुरे डेरे आ गए। तो मेरी चलो सतगुरां की कृपा की उन्हें मैनू 1.5 महीना उत्थे रख के पाठ सिखाया, आद दा ते दसम दा दोनों ही। तो उत्थे सच्चे पातशाह जी मेरे ते बड़ी कृपा की। चलो पाठ बने, घरे आए, पाठ प्रकाश करके उन्हें मेरा भोग उत्थे घरे आके भोग पाया पाठ का। तो चलो करते करते इदा जीवन बतीत हुंदा जी। उत्थे नौकरी करदा सी मैं वाटर वर्क्स ते। तो बड़ा मन च मेरे शुरू तो ही सीगा कि बाहर जाना है। 10 पढ़िया मैं, 10वीं करन तो बाद मैं ITI की इलैक्ट्रीशियन की। तो नौकरी मिल गई, चलो नौकरी सी प्राइवेट जी, इदा ही
ठेकेदारी सिस्टम ते सीगा ते ओह कीती 5-6 साल पर सीगा कि बाहर जाना ते पिता जी होना मेरा छोटा भरा लक्कड़ का काम करदा ओह भैणी साहब रहिंदा सीगा उहने भैणी साहबों लक्कड़ का काम सिੱਖਿਆ आ संतां कोलों उन्हां दा नाम मैनूं विसर गया ते चलो सतगुरां किरपा कीती ते सबब बनिया किसी नाल असीं पटियाले गए ते पता कर लई कि बाहर किदां चाहीदा है ते ओह करदे करदे उहने उहनूं दस्सिया ते मैं भी उहनूं पुछिया मैं ITI कीती है ते बाहर जाना की प्रोसैस है उहने मैनूं दस्सिया भी इन्ने क पैसे लगने आ ते कोई खास औखा प्रोसैस नहीं हैगा ना तो मैं घर आके परिवार नूं दस्सिया भी मैं अज पटियाले गया सी किसी नाल ते इदां करके बाहर जाण दा प्रोसैस पुछ के आया घरे मैनूं सारे कहंदे भी नहीं इदां थोड़ा बाहर चले जाईदा इदां PR थोड़ा मिलदियां ने ते एवें तैनूं किसी ने टरकाता ते ओह चलो उमर उदां दी सी कि जिद फड़ लई कि जाना ही जाना IELTS कीता चंडीगढ़ रह के सतगुरां किरपा कीती फाइल अपलाई कीता ते 1.5 साल कोई रिस्पॉन्स ना आया मन टुट गया भी नहीं एवें ही पैसे खराब कीते 25-30 हज़ार जिहड़ा भी होया ते मलेरकोटले मेला सी मैं सतगुरां दा IELTS मेरा क्लीयर होया ते मैं मत्था टेकन गया ते मन च रीझ आई सच पातशाह अगे ना स्टेज बड़ी उच्ची हुंदी मलेरकोटले मेले ते अगे गोलक रखा सी बड़ा वड्डा ते मैं वस्त्र लै गया पातशाह जी लई ते मन च विचार आया कि जे पातशाह जी नेत्र खोल के दर्शन देणगे तां मत्था टेकना नहीं पिछे खड़े रहना उन्नी देर पिछे खड़ा रहा लाइन च लग्या ते सतगुरां किरपा कीती जानी जान सतगुर उन्हें गोलक चुकवाता गोलक चुकवाया तो फिर मैं अगे जाके मत्था टेकिया सतगुरां दर्शन दिते नेत्र खोल के ते मेरे कोलों 1 सकेंट भी सतगुरां दी अखां च अखां पा के नहीं देखा गया इन्ना तेज सी सतगुरां दा अगों चलो होया तो PR आ गई फिर माता पिता जी ने दस्सिया कि वीज़ा आ गया बच्चों के पासपोर्ट अपलाई किए घरदियां दा पासपोर्ट अपलाई किया इत्थे कुछ खुले बंदियां नाल मैलबर्न च सीगे लिंक मेरे शहरों मुंडे आए हुए सी उन्हां नूं फोन कीते कि PR आई है तो आना है उत्थे फिर भी माता पिता ने भरोसा नहीं किया भी नहीं इदां नहीं जा होता मैं नहीं बच्चों को तोरना तू कल्ले चल जा जे नहीं जी लगू तो वापस आ जाई असी बच्चों को नहीं तोरना तो चलो मैं अपने संगी साथियों ने इत्थे फोन किए वो टैक्सियां चलाउंदे सी उन्हां टाइमां च ते नीले वर्दी जिद्दां टैक्सियां दी है ना इत्थे नीले पैंटां पाउणियां ते मैं 2-4 दिन पहला मैं पैंट ले आया खरीद के बाणे सतगुरां दी किरपा कि शुरू तो ही बाणे च ही पढ़े तो इदां ही रहे तो मैं पैंट खरीद लिया कि उत्थे तो पैंट पाउणी पैनी आ हुण ते घरे राती कलेस हो गया कि पैंट ले आए तो वह भी नीली तो माता जी कहते मैं नहीं जान देना ना जा तो पैंट रख दे जां बाहर चल जा मैं कि पैंट हुण पाउणी पैनी आ चलो राती किसी ने प्रशादा नहीं छकिया लड़ के सारे सौ गए तो सवेरे पिता जी उठे 4 बजे कहते भी चलो भैणी साहब चलते सच्चे पातशाह नूं अर्ज करते जो हुक्म होगा उही होगा तो चलो मैं भी कहा हाँ जी ठीक है इदा चलते हैं सारे चले गए घर दे भी नाल गए मैं भी गया तो उत्थे पातशाह जी अंदर कोठी च गए तो जाके अर्ज की माता जी अर्ज की कि काका बाहर चला है रिशपाल सिंह सेवक हुंदे सी उदों नाल तो पातशाह जी वचन नहीं सी करदे तो रिशपाल भाजी नूं माता जी कहा भी काका बाहर चला है तो ये राती पैंटां खरीद लिया नीलियां तो ये कहना मैं जाके पैंटां पाउणियां ने तो मेरा मन नहीं मनदा कि जाके पैंटां पावे उत्थे तो ये करे वो करे तो रिशपाल भाजी को कहा कि नहीं मेरा भाणजा उत्थे हैगा अमर सिंह वो इसे बाणे च ही काम करदा तो पैंटां खरीदण की लोड़ नहीं हैगी तो मैं उन्होंने फोन कर देना तो जाके वो तुहानूं कलैक्ट कर लेगा उत्थों तुहानूं पिकअप कर लेगा एयरपोर्ट तो तुहानूं काम दवाएगा सारी हैल्प करेगा चलो माता जी के मन की भी खुशी पूरी हुई माता जी आउण सार पैंटां वापस कीतियां बाजार च तो घरदियां नूं कोटियां लियातियां कि हाँ कोई नहीं बहू कोटियां पाऊगी तू पैंटां रहण दे पैंटां नहीं खरीदनियां चलो अर्ज हुई सच्चे पातशाह जी नूं कि जाना है उस तो पहला सतगुरु प्रताप सिंह जी के उपदेशों सुनते होंदे सी कि सतगुरु जी उपदेश कर रहे हैं तो सतगुरु जगजीत सिंह जी आके मत्था टेकिया तो सतगुरु प्रताप सिंह जी कोल कोई सिख बैठा सी कि सतगुरु जी जो पिछे सतगुरु जगजीत सिंह जी बाबा जी करके जाने जाते सी उदों पिछे मुड़े तो सतगुरु प्रताप सिंह जी उस शरीर नूं बचन किया कि एक वड्डा काका है ना जिहड़ा ये चिंतनवान है तो उस सिख ने पूछया सतगुरु प्रताप सिंह जी नूं कि चिंतनवान की हुंदा है सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी बचन किया कि असीं तो इन्हां कच्चियां च ही कट गए सारी उम्र कि ये काका ना बड़ियां शक्तियां लैके आया तो ये जो सोचूगा ना वो होएगा तो जो एक वचन नहीं करेगा जो सिर्फ सोचेगा ही वो हो जाया करेगा तो मैं वो वचन सतगुरां दा प्रतੱਖ हुंदा वेख्या जो मैं सच्चे पातशाह दे दर्शन करन गया जाण लई फ्लाइट तो एक दिन पहला कोठी गए
ਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਰਜਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਕੋਠੀ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਛਪਾਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ, ਮੈਲਬਨ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਸੰਤ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ 12 'ਚ ਗਏ ਆ, 12 ਦੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰੀਬ 50 ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2008 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਰਜੀ ਜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੀ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 2012 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰਜੀਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਆ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਤੇ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਕੋਠੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰ ਬਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਭਜਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਕੂ ਭਾਜੀ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਾਕੂ ਭਾਜੀ ਆਏ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਾਕੂ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਟਹਿਲਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੈਲਬਨ ਸੰਗਤ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਕੂ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੈ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਭਾਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਭਜਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਭਾਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
जिस तरह भी सेवा मेरे को लैनी, कई स्टेटां 'च बाहर भी जाना पिया भजन देण लई जां अमृत छकाउण लई, सतगुरू जी की किरपा नाल जांदे रहे आ। तो फिर सतगुरू जगजीत सिंह जी जदों देह दा ओहला कीता, उस तो 80 अक्तूबर च गए, दसंबर च सतगुरू सच्चे पातशाह जी देह दा ओहला कर गए। तो कुछ मन उचाट होया ना सारी संगत नाल ही, जिद्दां सीगा कि पता नहीं हुण की बनना की नहीं बनना। तो नितनेम चलो इत्थे कंटीन्यू चलदा सी वीकली घरां च। तो कुछ इदां दा चलो बनिया कि मन हले नहीं सी सतगुरू जी हाजरा हजूर जी तक है ना मत्था टेकदा। तो कुछ चलो होया, उस गल बारे नहीं आपां विचार करते। सतगुरू उदय सिंह जी मैनू फिर एक हफ्ता मैं नितनेम ते नहीं गया, वो कोई मन खराब होने करके। तो अगले हफ्ते सतगुरू जी का, सतगुरू उदय सिंह जी का फोन आया। तो मैं घर अपने हले असीं विचार करते सी, 4 वजे नितनेम हुंदा, 3 वजे मैं करीब घर ही बैठा सी। तो जोगिंदर ने मैनू कहा कि आपां नितनेम ते नहीं जाना। मैं कहा भी नहीं आपां नहीं जाना नितनेम, तो आपां घर बैठ के करांगे। तो 4 वजे करीब सच्चे पातशाह जी का 3:30 फोन आया कि करतार भाजी फोन दे सी, कि मैं कदे फोन ते नहीं सी गल कीती, इन्हां पातशाह जी दे कदे दर्शन भी नहीं सी कीते, तो ना ही कदे फोन ते गल होई सी। करतार भाजी का फोन आया कि उन्हें इन्हें कहा कि हैलो हाँ जी रुपिंदर सिंह बोलते, हाँ जी, तो पातशाह जी गल कर देंगे। उन्हें मैनू कोई सोचने का टाइम ही नहीं दिता। तो अगों पातशाह जी फोन ले लिया, तो अगों पातशाह जी कहा रुपिंदर सिंह सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सच्चे पातशाह जी नमस्कार की। चलो पातशाह जी हुक्म किया कि रुपिंदर सिंह तू नितनेम तो नहीं जाता, 2 हफ्ते हो गए। तो मैं कहा सच्चे पातशाह जी इदा ही कोई मन नहीं बनया। आंदे भी नहीं तू नितनेम तो जरूर जाना। तो साध संगत नूं इकट्ठियां करके नाम जपाउणा ते जपना भी आ। सच्चे पातशाह 3 बारी भजन किया। तो मैं नमस्कार की। तो सच्चे पातशाह जी चलो एडी किरपा की, असीं उस दिन ही फिर नितनेम ते गए। साध संगत चलो जो सीगा असी सच्चे पातशाह जी नूं साध संगत भी सुनाया कि सच्चे पातशाह का हुक्म होया कि नितनेम च जरूर जाना ना। फिर उस तरह कंटीन्यू सच्चे पातशाह जी नाल फोन ते ही बचन विलास होने, जदों भी होने, कदे दर्शन नहीं सी कीते। फिर पहली बार थाईलैंड सच्चे पातशाह आए बीबी ज्ञानन दे भोग ते। तो मेरे भी मन च विचार हुई, उत्थे बलवंत भाजी हुणां नाल फोन ते गल हुंदी रहिंदी, सरागी बलवंत भाजी हुणे, उन्हां नाल भी कदे फेस टू फेस नहीं सी गल होई, फोन ते ही कदे गल होनी, कोई पुछना मर्यादा बारे जां कुछ गुरबाणी बारे पुछना। तो इस तरह फोन ते ही हुंदा सी। ते जदों पता लग्या कि सच्चे पातशाह थाईलैंड आउणा, मैं जोगिंदर नूं कहा कि सच्चे पातशाह थाईलैंड आए होए आ, ते अद्धे राह आया, तो मेरा जी करदा मैं दर्शन करके आवां। तो ये कहंदी भी ठीक है कोई गल नहीं, तुहाडा जी करदा तुसीं जाओ। असीं मौके ते मैं टिकट कराई, तो इत्थे संगत भी नहीं किसी ने दस्सिया कि जाना आ। तो टिकट कराई तो थाईलैंड मैं चल गया। तो उत्थे पूरे जिन्ने जथा आया सी सच्चे पातशाह जी नाल, सिर्फ काकू भाजी तो बिना मैनू बाय फेस कोई भी नहीं सी जानदा कि ये रुपिंदर सिंह आ। तो उस दिन मैं सवेरे उत्थे उतरिया, तो सच्चे पातशाह अगे चंगमई गए हुए सन। तो शाम चलो उन्हें मेरा डेरा कराया, बीबी ज्ञानन दे बेटे सेठ महताब सिंह जी ने, उन्होंने घर मैं ठहरिया। तो सच्चे पातशाह शामी आए, तो मैनू ये चलो बलवंत भाजी आउणगे, वो मैनू जानदे आ, तो मैं गलबात होऊगा। वो अपनी भैन दे घर चल गए सीधे उत्थों ही। तो बस सच्चे पातशाह जी आए, मैं बाहर गेट के बाहर ही खड़ा, तो नमस्कार की पातशाह जी नूं। इदां ही पातशाह जी चलो मेरे को, मैं नमस्कार की, पातशाह जी अगे लंघ गए है ना। पिछे काकू भाजी आए, काकू भाजी ने मैं नमस्कार की, उन्हें मैनू कहा कि ओ रुपिंदर सिंह तू इत्थे किवें। तो फिर पातशाह जी अगों मुड़ के आए, अच्छा तू रुपिंदर सिंह है जिहदे नाल फोन ते गल हुंदी हुंदी है। मैं कहा हाँ जी पातशाह जी मैं ही है जी रुपिंदर सिंह। तो फिर उत्थे मैं 4 दिन पातशाह जी नाल रहा। तो पातशाह जी मैनू अपने बच्चों वांग उत्थे गड्डी च नाल ही रखिया 4 दिन, जिथे भी जाना। माता जी आए उदों, माता चंद कौर जी भी आए सी उत्थे। तो माता जी मैनू बिठा के, जय भाजी आए सी, फिर सारे जानी, फिर जय भाजी भी पछाण लिया, हाँ तैनूं भजन देण दा हुक्म कीता सी 12 च पातशाह जी ने। तो ठीक है, तो मैं उत्थों ही फिर दर्शन करके वापस आ गया। पातशाह जी ते माता जी बड़ियां खुशियां दित्तियां कि वधिया होया तू इत्थों ही दर्शन करन आया ना। सारी साध संगत इदां हैरान सी कि तू इंडिया जाना आ तां करके रुकिया आ। मैं कहनी मैं दर्शन करने ही आया, तो दर्शन करके ही वापस इत्थों ही वापस हो जाना। तो उस तो बाद दौरा होया पातशाह जी का आस्ट्रेलिया। तो सच्चे पातशाह किरपा की कि साडे घर डेरा होया, माता जी उदों नाल आए, पहले दौरे माता जी नाल आए सन। बड़ियां खुशियां बख्शियां, 5 दिन सच्चे पातशाह जी इत्थे रहे। उस तो बाद 2015 जदों पहला दौरा श्री सतगुरू उदय सिंह जी का होया जी, उदों फिर असीं मैलबर्न मेरे घर सतगुरां किरपा की कि पहला डेरा सतगुरू जी उदों मैनू बख्शिया डेरा होया। उदों अपने घर ते माता जी, माता चंद कौर जी नाल आए सन उदों सतगुरू जी दे।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਾਡੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਣੇ, ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹ ਘਰ ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਟਹਿਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਅੰਦਰ, ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਨਿਆਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਕੇ ਉਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਘਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਮਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਮਰਾ ਆ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬਲਵੰਤ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੂਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੌਰੇ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ 1-2 ਦਿਨ, ਪਰ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 1-2 ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਫਾਰਮ, ਐਤਕੀ ਅਸਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਜਰੇਲੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਸਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਧ ਦੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੱਬਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਵੇਖ, ਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸੋਧ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਭਾਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੋਨ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਚੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਬੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਗਲੌਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਅੱਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਣਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅਚੰਭਤ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਸਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਰਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਬਲੂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਬੰਗਲੌਰ ਡੇਰੇ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕੋਠੀ 'ਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਉੱਥੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਰਹੂਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਕੁਆਟਰ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ 4 ਜਣੇ, ਇਹ ਨੇ 4 ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ, 9 ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਆਟਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਕੁਆਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਊਟੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਊਟੀ ਗਏ। ਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੂਟਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਿਆਨ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰ ਫਰੂਟ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਸਫੈਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੇਲਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਸੀ ਹਲੇ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕੌੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਡਣ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਵੋਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਬਲੂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਾਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰੀਰ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੋਟਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਆਪਣੀ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਏ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੁਛ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਛਕਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 10-15 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲੌਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆਸੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਗ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 30-35 ਸਰੀਰ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਤੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਰੀਰ ਆ ਸਕਣ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਚਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਇਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਗਏ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਸਿਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਮੈਲਬਰਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੂਕਾ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰੁਕੇ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਾ ਸਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਲੀਵਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਪੋਲੋ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਕਾਫਲੇ 'ਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਕਰਤਾਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਿ ਦੱਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਭੇਜ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਰਤਾਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਡ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਅਲਾਓ ਆ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨੋਰਮਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਸਬੱਬ ਹਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।